सत श्री अकाल जी। सुखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन के जाणांगे हुण तक दी ताज़ा वड्डियां ते अहम खबरों बारे जानकारी। सब तो पहली खबर वाल रुख करते हैं कि कई केसां दे विच घिरे जगतार सिंह उर्फ जग्गी जौहल नूं हाई कोर्ट दे वल्लों जमानत दे दी गई है, पर हजे भी जग्गी जौहल जेल दे विच ही रहणगे, उन्हां नूं जेल तो रिहा नहीं किया जाएगा। दसांगे कि की है पूरा मसला। अगली वड्डी खबर है कि अज श्री दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच पहुंच के साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह पावन स्वरूप जो लापता होए ने उन्हां नूं लैके कुछ गुज्जे भेटिया उन्हां बारे सारे संगतां नूं दसणगे। नाल ही उन्होंने भाई लौंगोवाल ते जथेदार अकाल तखत साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सीधा चैलेंज किया है, समा दे दिता है कि इन्ने वजे तक उत्थे जरूर पहुंच जाण। 1984 विच श्री दरबार साहिब विखे होए हमले के दौरान गायब की बेशकीमती सामग्री ते बेशकीमती दस्तावेजां नूं लैके केंद्रीय सूचना कमिशन का जवाब आया है कि इन्हां दे नाल जुड़ी गुप्त जानकारी गुप्त भेतां बारे हजे दुनिया नूं ना दस्सिया जावे। इसकी केंद्र सरकार नूं मंजूरी दे दी गई है। किसानां ने पंजाब दे विच रेलों की आवाजाही नूं बहाल करवाउण नूं लैके सारे रेलवे ट्रैक कीते खाली और उत्थे ही इको रेलवे ट्रैक अजिहा बचा है जिथे हजे भी धरना बरकरार है ते मोदी सरकार नूं वंगा रहा है। पाकिस्तान दे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब के मसले उत्ते भारतीय विदेश मंत्रालय ने चुकिया नवा कदम ते उधर पाकिस्तान सरकार ने भी विरोध तो बाद प्रोजेक्ट का नाम ही बदल के रख दिता। पंजाब की सरहद उत्ते किसानी अंदोलन के चलते हुए किसानां ने लहरा दिता खालसाई निशान साहिब। इहदे नाल ही हुकूमत के अगे एक वड्डी शर्त रख दी है कि प्रशासन नूं यह धमकी भी दे दी है कि जेकर इथों निशान साहिब हटाना चाहया इसकी कोशिश भी की तां किसानां दे मोर्चे दे नाल वक्रे तौर उत्ते लग जाएगा निशान साहिब का मोर्चा। हुण जाणदे हां खबरां बारे विस्तार दे नाल। वड्डी खबर है कि अज श्री दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जो पावन स्वरूप लापता होए ने उन्हां दा हिसाब मंगण वास्ते साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह धरना देण वास्ते पुज रहे ने। उन्हां दा ये मोर्चा इकट्ठ जिहड़ा आ ओह शुरू हो चुका है ते दरबार साहिब विखे पुजेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ये पावन स्वरूपों का मामला जो हजे तक सुलझा नहीं है ते इसे दा ही हिसाब मंगण वास्ते भाई रणजीत सिंह अज उत्थे दरबार साहिब कंपलैक्स विखे पुज रहे ने। बेशक पहले धरनियां नूं SGPC ने उत्थों हटा दिता है, पर एक होर धरना जिहड़ा आ ओह अज लग रहा है ते SGPC नूं वड्डी चुनौती दे रहा है। उत्थे ही SGPC प्रधान नूं चैलेंज करके अकाल तखत साहिब विखे साबका जथेदार रणजीत सिंह दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच अज धरना लाउण वास्ते पुज रहे ने, जिहदे नाल ये मन्निया जा रहा है कि मुद्दा सुलझण की जगह होर गरमाउण के आसार बन गए ने। दरअसल श्री अकाल तखत साहिब के साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते उन्हां दे नाल दी नाल श्री अकाल तखत साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं चिट्ठी लिख के अज संगत के अगे पेश होने वास्ते कहा है। साबका जथेदार ने नाल ही चेतावनी अंदाज विच लिखा है कि जेकर दोहां ने अजिहा ना किया समा रहिंदे ओह उत्थे ना पुजे तां अज दे दिन लापता पावन स्वरूपां संबंधी ओह सबूत जिन्ने भी आ ओह संगतां दे अगे जनतक कर देणगे। इस वास्ते उन्हां ने दोहां नूं जथेदार साहब नूं ते भाई लौंगोवाल नूं 3 वजे तक का समा दिता है। साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने दावा किया है कि लापता हुए 328 पावन स्वरूपां दे मामले की असल जांच रिपोर्ट जानबुझ के जनतक नहीं की गई। गलत रिपोर्ट जो पेश कर दी गई है वो जां तां अधूरी है जां फिर पूरी दी पूरी गलत है। उन्होंने दावा किया सी कि असल जांच रिपोर्ट की कापी उन्हां दे कोल है। SGPC ते अकाल तखत साहिब संगत के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए दोवें अहुदेदार 7 नवंबर नूं संगत सामने पेश होकर अपनी सच्चाई नूं बयान करन। SGPC के प्रधान भाई लौंगोवाल ने गायब होए स्वरूपों की भेटा कमेटी के रिकॉर्ड में जमा न करवाउण दे दावा किया सी, पर इस दावे नूं खारज करते हुए साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने कहा सी कि भेटा का घपला तां साल 2013 तो लैके 2015 तक का है। सिख संगत 2015 तो बाद जो पावन स्वरूप लापता होए ने उन्हां दी सच्चाई नूं जानना चाहुंदी है।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਤੇ UPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ MPs ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 1984 ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਲੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ RTI ਬਿਨੇਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 493 ਖਾੜਕੂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ 83 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)A ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਖਿਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 21 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੂਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਜਲਦ ਹੀ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇहद ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ $20 ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ SHO ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਪਾਈਪ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।